समय बहुत फास्ट बहता है, समय बहुत ही स्पीड में बह रहा है। मैं महासती जी के प्रवचन को सुन रहा था। ये सारे महासती एकदम छोटे छोटे क्या चिंटू मिंटू आए थे, और कितने ऐसे बड़े महासती की तरह आराम से प्रवचन दे रहे थे। मैं यहाँ पे बैठा हूं, उसका भी कोई डर नहीं था, शांति से प्रवचन दे रहे थे। सब बड़े हो गए ना अभी। क्या समय बहुत स्पीड में जा रहा है। इन सबको हमने इतने 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 देखा था, और समाधि जी महासी को तो हमने एकदम अलग रूप में देखा था, टॉम बॉय, क्या अलग ही रूप में देखा था। और आज इतनी शांति से मेरे हर पॉइंट को बता रहे थे। मैंने कहा मैं भी इतनी शांति से प्रवचन नहीं दे पा रहा। होता है समय के साथ हर एक व्यक्ति के अंदर में जो क्षमता होती है, जो योग्यता होती है, जो पात्रता होती है, वो बाहर आती है। समय बीत रहा है, कई ऐसे भी है जो इस समय को व्यर्थ राग में और व्यर्थ द्वेष में, व्यर्थ मोह में, व्यर्थ माया में इसी समय को बिता रहे हैं। उसे नहीं मालूम कि अभी ये जो चांस मिला है, ये जो अवसर मिला है, ये तो अभी यूं ही चला जाएगा। कब हम यहां से कोई चींटी में चले जाएंगे, कब हम यहां से कोई एनिमल में चले जाएंगे, कब हम यहां से ये पूरा जितना दिख रहा है ना, सब कुछ अभी थोड़े साल का सिर्फ जलवा है। ये थोड़े साल में क्या होने वाला है? न देह रहेगा, न देह रहेगा, न देह की कोई पहचान रहेगी, न कोई फैमिली रहेगी, और ना ही कोई रिलेटिव्स। आप कहां होंगे, आपकी वाइफ कहां होगी, आपके बच्चे कहां होंगे, आपके फादर कहां होंगे, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा कौन कहां होगा। होगा मालूम होगा, क्योंकि किसी को यह भी मालूम नहीं है कि कौन कौन कहां कहां से। ये रेलवे के कंपार्टमेंट में कोई चढ़ा था हावड़ा से, और कोई आसनसोल से, और कोई यहां से, और कोई वहां से। कंपार्टमेंट में सब इकट्ठे हो गए थे। क्या मुंबई से लेकर कोलकाता तक की ये ट्रेन चल रही थी। कोई आए, कोई गए, कोई आए, कोई गए। आखिर में तो सारे पैसेंजर क्या हो जाने वाले हैं? आपके फैमिली पर्सन है कि लाइफ के सिर्फ एक पैसेंजर है? आपकी फैमिली पर्सन है कि फिर लाइफ के सिर्फ एक पैसेंजर है? क्या है? पैसेंजर है। यस। और पैसेंजर तब तक ही एक दूसरे के साथ मिले हैं जब तक अपना अपना स्टेशन नहीं आया है। किसी का आगे आ जाता है, किसी का पीछे आ जाता है, किसी का 50 साल की उम्र में आ जाता है, किसी का 35 में आ जाता है, किसी का 60 में आता है, और कोई 98 में। मुझे कल बता रहे थे किसी की 103 साल हो गए, गुरुदेव अभी जता केम નથી, એનો ટાઈમ આપો ને। મેં કહ્યું હું એને કઈ રીતે કઈ મેળ્યો નથી, ઓળખ નહીં, તો કે તમે વિડીયો કોલથી જુઓ। શું કે ક્યારે જશે, કે બહુ હેરાન થઈ રહ્યા છે। 103 વર્ષો જીવી લીધું, પણ હજી કે એમના મનમાં છે કે હજી તમારે 10 વર્ષ જીવવું જ છે। ઊભા થવાની કેપેસિટી નથી, બીજું કંઈ ક્ષમતા નથી, પણ એ કહે મારા દીકરાના 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 દીકરાનો મોહ છે। હલો, એનો દીકરો દર 25 વર્ષે શું થઈ જાય, એક જનરેશન નવી આવી જાય ને। દીકરાના 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 દીકરાનો મોહ છે। એ કંઈ જરાક પણ જો અડધી કલાક લેટ આવે સ્કૂલેથી તો એ કે બા એટલું રડે હજી આવ્યો કેમ નથી।
देवानु प्रियो, व्यर्थ के मोह में अर्थपूर्ण जीवन जा रहा है। व्यर्थ के मोह में अर्थपूर्ण जीवन जा रहा है। और जो अर्थ कमाने का है, जो अर्थ कमाने का है, जो पुण्य बल प्राप्त करने का है, जो आत्म गुणों को प्राप्त करने का है, उससे हम व्यर्थ में जा रहे हैं। ये सब आए थे, ये भी सब आप लोगों में से आए थे क्या? लेकिन उनको समझ आ गई कि मुझे इस व्यर्थ में अपने जीवन को, मैं कितने दिनों से आपको समझा रहा हूं, मैं कितना दिनों से आपको कह रहा हूं। आपके सामने किसी व्यक्तित्व को खड़ा कर दिया कि जो आपके बीच में खिलती थी, रहती थी, और वो निकल रही है, लेकिन फिर भी आपकी आत्मा को एक बार भी अंदर से कुछ हो नहीं रहा है। તમને આમ કઈ થાય નહીં, હું શું કરું છું? હલો દેસાઈ, તમને આમ કઈ થાય નહીં? કઈ નિર્મળાબેન ક્યારે ગયા કઈ ખબર જ ન પડી? ખબર પડી? ત્રંબકભાઈ પણ ક્યારે ગયા કઈ ખબર પડી કે ના પડી? વિનોદભાઈ તમને કહી રહ્યો છે, ન પડી ને, ગયા નહીં. એક પણ વાર મેસેજ આવ્યો કે બેટા તું કેમ છે? ના આવ્યો. ના ત્રંબકભાઈ કહેવા માટે આવ્યા, ના નહીં. તમે તમને આજ કહીશું, ના માતુશ્રી તારાબેન કહેવા માટે આવે કે પ્રફુલ્લ તને કેમ છે? આવે? ના આવે. અને એટલા જ માટે મારે તમને બધાને કહેવું છે કે જે રાગમાં, જે તમારી જીવનની શ્રેષ્ઠ પળો વીતી રહી છે, અમે માનીએ છીએ કે ખુલ્લી આંખનું એક સપનું છે. સપનાનો નિયમ છે, આંખ ખુલે ને એટલે સપનું શું થઈ જાય? ફિનિશ. કઈ હોય જ નહીં કઈ. પણ આપણે બધું એવું ભ્રમ થતો, એવું ફીલ થતું, એવું રિયલાઇઝ થતું હોય, એમ લાગતું બધું આ સાચું જ છે. પણ જેવી આંખ ખોલે એટલે સપનું શું થઈ જાય? અને જીવન પણ એક બંધ આંખે, જેવી આંખ બંધ થશે ને એટલે સપનું શું થઈ જશે? આ ખુલ્લી આંખનું એક સપનું હશે કે નહીં, મારી દીકરી આ, મારો દીકરો આ, મારે આની માટે આ કરવું છે, મારે બધા માટે બધું જ કરશો. પણ જેની માટે જે કરવાનું છે એ જ, બધા માટે બધું જ થશે. અમે પણ તમારા જેવા જ હતા. કાલે દીક્ષા આજ્ઞાપત્રિકા છે. દીક્ષા શા માટે જ, અમે દીક્ષા શા માટે લેતા હોઈએ, અમારાથી દીક્ષા શા માટે લેવાતી હોય, દીક્ષા કેમ થઈ જતી હોય? કેમ કે અમારા બધાની અંદરમાં સૌથી પહેલા એક ક્વેશ્ચન હંમેશા આવે. અમારા બધાના અંદરમાં, અમે જેટલા સંયમી હોઈએ એ બધાના અંદરમાં એક ક્વેશ્ચન અવશ્ય આવે, અંતે શું? અમારા બધાના અંદરમાં એક ક્વેશ્ચન ઓલવેઝ હોય. લાઈફ તો કદાચ બધા સગા વાલા આ તે ફેમિલી બીજું બધું હોય ને પૂરી થઈ જશે, 25, 50, 100, એન્ડ શું? પછી શું? એનું રિઝલ્ટ શું? અને જેવું અમને રિઝલ્ટ દેખાય ને એટલે અમને ખબર પડે કે યા તો રોતા રોતા આપણે જવાનું, અને યા રોતા રોતા કોઈને મૂકીને જવાનું. યા તો રોતા રોતા આપણે જવાનું, અને કદાચ આપણને કંઈક એવું કંઈક હોય ને રોવાનો ચાન્સ ન મળે હોસ્પિટલમાં, તો આસપાસ વાળાને રોતા મૂકીને જવાનું. કેમ કે જિંદગી ભર આપણે એનામાં રાગ ઉભો કર્યો હોય. કેમ કે જિંદગી ભર આપણે એનામાં મારાપણું ઊભું કર્યું હોય. કેમ કે જિંદગી ભર આપણે એની અંદરમાં આપણે એક છે એવી ફિલિંગ્સ ઊભી કરી હોય. જિંદગી ભર આપણે એની અંદરમાં હોય. અને એટલે જ જ્યારે આપણી વિદાય થાય ત્યારે આપણી આસપાસ વળીને હવે હું કેમ રહી શકીશ? જ્યારે આપણી વિદાય થાય ત્યારે આપણા મનમાં શું થાય, કે એ લોકોના મનમાં શું થાય કે હવે કેમ રહેવાશે? એટલે યા તો આપણે આંસુ પાડતા વિદાય થઈએ છીએ, યા આપણી આસપાસ वालाने लगता है आपको, या तो हम जाएंगे तो आंसू बहाते जाएंगे, और या फिर हमारे आसपास वालों को, क्योंकि हमने जीवन भर उसके राग का क्या किया है, हमने उनके राग को सेटिस्फाई किया है, जीवन भर उनके अंदर में इमोशंस जगाए हैं, जीवन भर अपनत्व का भाव, ममत्व का भाव. इसलिए परमात्मा ने कहा साधक हमेशा के लिए संसार में भी अलिप्त भाव से रहता है. सम्यक दृष्टि जीव
करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर सो न्यारो रहे, जो धाव खिलावे बाल। पहले के जमाने में जो धाव माता रहती थी वो भी बच्चे को दूध पिलाती थी, राजा के बेटे को वो दूध पिलाती, रानियां नहीं पिलाती। रानियों को लगता था कि हमारा सौंदर्य चला जाएगा, इसलिए धाव माता दूध पिलाती थी। धाव माता जब दूध पिलाती थी अपने बच्चे को भी दूध पिलाती थी और राजकुमार को भी दूध पिलाती थी, लेकिन उसके मन में क्या था, ये मेरा है कि सिर्फ मेरी फर्ज है, ये मेरा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से जो समझदार व्यक्ति संसार की सारी चर्या में, संसार के सारे व्यवहार में, उससे अंदर से मालूम होता है कि एंड इसका कुछ भी नहीं है, एंड में कोई भी नहीं है। और जिसकी प्रति मेरे अंदर में राग है, लव है, अटैचमेंट है, जिसके बिना हम रह नहीं पाते, उसके बिना तो हम, वो जब तक नहीं मिले थे ना, वो जब तक नहीं मिले थे तब तक अनंत काल सम रहते थे उसके बिना। इस जन्म में भी 10, 15, 20 साल के बाद जब से वो मिले हैं तब से लगता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन परमात्मा ने कहा उसके बिना इस जन्म में 20 साल रहे थे और पिछले जन्म में तो लाखों बार। तुम लोगों ने था ही नहीं गए, आप लोगों को कुछ होता नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूं उससे कुछ आपके अंदर में कुछ क्वेश्चन आते कि कुछ आते ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हेलो, हम तो बस अभी जाने की तैयारी कर रहे, जगाने के लिए आए थे, जागो रे आत्मा, लेकिन क्या करे, जरा जरा यूं हाँ हाँ हाँ, फिर वापिस सो जाते, फिर वापिस हम कहते जागो रे आत्मा, हाँ 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 गुरुदेव, हाँ फिर वापिस अभी और थोड़ी देर, अभी और थोड़ी देर, और फिर हम चले जाते हैं। जगाने वाला चला जाता है और सोया हुआ सोया ही चला जाता है, सोया हुआ सोया ही चला जाता है। અમને શું મળે? તમે જાગી જાઓ, તમને શું મળે? કઈ મળી જાય? તમે કોઈ દીક્ષા લઈ લ્યો, તમને કઈ મળી જાય? ઉલટાની જવાબદારી વધી જાય. શું થાય? ઉલટાની જવાબદારી વધી જાય. ક્યારેક ક્યારેક તો મને પણ એવું લાગે કે બધાને છોડી અને ક્યાંય હિમાલયમાં એકલા. હું કહું ને, ઘણી વાર ન કહો તમને બધાને છોડીને, તમે બધા સક્ષમ થઈ જાઓ, બસ તમને બધાને છોડીને ક્યાં. અને મારું થશે પણ જોજો, હું છેલ્લા મારો જેમ જેમ સમય આવતો જશે ને, એકાંત મૌન, મારા તપ સમ્રાટ ગુરુદેવની જેમ સંપૂર્ણ મૌન, એકદમ એકાંત સાધના, બીજું કાંઈ જ નહીં. કેમ કે મને ખબર છે કે અંતે સંયોગ માત્ર રાગ છે, અંતે સંયોગ માત્ર રાગ છે. અને રાગ જો છૂટે જાય તો સંયોગ માત્ર સંસાર છે. પછી ચાહે ભક્તોનો હોય કે પછી ચાહે શિષ્યનો હોય, ચાહે ભક્તોનો હોય કે પછી ચાહે શિષ્યનો હોય, સંયોગ માત્ર સંસાર છે. છૂટી જાય તો બેસ્ટ છે. હેલો, આમ કરે છે, આ લોકો બધા નાલા પાડે છે, પણ છૂટશે કે નહીં છૂટે એક દિવસ. તબ સમ્રાટ બધાને છોડીને ગયા કે ના ગયા, એમના ગુરુ પ્રાણ પણ છોડીને ગયા કે ના ગયા. અને ગુરુદેવ જયંતિલાલજી મારા સાહેબે તમને બધાને ગમે એટલા જગાડ્યા, પેટ્રોલ બારમાં ગમે એટલી મહેનત કરી, પણ છેલ્લે એમને પણ શું હોય? તું જગાડે, તું જગાડે, તું જગાડે, તું જતાડે, તું જતાડે. સબ્જેક્ટ બદલવા માટે આત્મારો તારા શરણે રહેવું મારે, તારા ચરણે રહેવું મારે, તારા ચરણે રહેવું મારે, તારા ચરણે. ઓ ગુરુદેવ ઝાલો હાથ, ભવતરવા
જ સ્વામી તમે જ નાથ, તમે 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 જ સ્વામી તમે જ નાથ. दीवानों प्रियो, हम तो जगाने का प्रयत्न करेंगे, हम तो आपकी आत्मा को जगाने का प्रयत्न करेंगे. तो आपके सामने सत्य एकदम क्लियर है. आपके सामने आपके दादी माँ, आपके दादाजी, आप देख रहे हो, और आपके सामने आप देख रहे हो कि आप कहां थे, कहां पहुंच रहे, कहां से कहां जा रहे, और आखिर तो यदि आपके अंदर में आपकी आत्मचिंता नहीं जागी, તમારી અંદરમાં જો તમારી આત્મચિંતા નહીં જાગે, તો તમારી અંદરમાં બીજા માટેની ક્રૂરતા જાગશે, બીજા માટેની કઠોરતા જાગશે, પોતાનો સ્વાર્થ જાગશે. પોતાના સ્વાર્થ માટે ભલે કરોડોને ઇન્જેક્શન આપીને મારી નાખો, આપણે તો મારી નાખો, પણ એવા ચુકાદાઓ આવશે. સમજાય છે? એટલે મેં તમને કહી છે, આ ભાવ તમારા આત્માને જગાડીને ગુણવાન બનાવી દેવાનો ભાવ છે. જો આ ભાવની અંદરમાં દીક્ષા એટલે શું? દીક્ષા એટલે કાંઈ વેશનો પર્યતો નથી. દીક્ષા એટલે કાંઈ માત્ર ગુરુના શિષ્ય બનવાનો અવસર નથી. દીક્ષા એટલે ખાલી બસ હવે ગોચરી પાણી વિહાર કરવાનો એ નથી. દીક્ષા એ છે કે પોતાના એક 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 આત્માના ગુણોને, એક એક ક્વોલિટીસને એટલી 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 દ્રઢ બનાવી કે ભાવ પૂરો થાય, જ્યાં જન્મ થાય ને ત્યાં પણ એ ક્વોલિટીસ ફરી પાછી આપણી અંદરમાં શું થાય, આપણને જગાડનારી બને. સંસારમાં એવું છે કે એટલા બધા નિમિત્તો હોય કે જાગેલા આત્માને संसार में ऐसा है कि जो भी आत्मा जग जाए, गुणों को प्रकट भी कर ले, लेकिन ऐसे ऐसे निमित्त आ जाए कि गुण के ऊपर अवगुण वापिस. लेकिन संयम एक ऐसा है कि जहां पे गुण प्रकट हो तो उसी गुण को बार 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 दृढ़ करते 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 उस गुण को हम आत्मा के साथ जोड़ देते हैं. दीक्षा जीवन होता क्या है? दीक्षा जीवन वही होता है जिसमें एक एक गुणों को प्रकट करते 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 उसके साथ, क्योंकि दीक्षा जीवन के अंदर में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है कि सारे निमित्त आत्मा के गुणों को बढ़ाने वाले होते हैं कि कम करने वाले होते हैं. और संसार में चाहे मैं आपको इतना जगा दूंगा, 15 दिन 20 दिन मैंने रोज सुबह शाम आपके पीछे चाहे कितने ही समय को दे दिया, थोड़े ही दिन जैसे जाएंगे ना तो संसार के सारे निमित्त क्या हो जाएंगे? संसार के सारे निमित्त आपको वापस कहाँ एरिया समिति बुला देंगे, कहाँ भाषा समिति बुला देंगे, कहाँ ऐसा समिति बुला देंगे, कहाँ निक्षेपना समिति बुला देंगे, और ऐसा मिक्स हो जाओगे. यहाँ पे तो रोज एरिया समिति का क्या होता है, हम नहीं करते तो पास वाले करेंगे और हमको भी जगाएंगे कि तुम जरा ध्यान रखना. तो हमारा गुण क्या होता है यहाँ पे? डे बाय डे क्या होता है? हमारा गुण डे बाय डे स्ट्रांग होता है, और वहां पे डे बाय डे गुणों को वीक करने वाले लोग होते हैं. यहाँ पे डे बाय डे गुणों को क्या करने वाले होते हैं? स्ट्रांग करने वाले होते हैं. इसलिए दीक्षा क्या है? गुणों को स्ट्रांग करते 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 आत्मसात करने का उपाय होता है. પણ તમે લોકોને કાંઈ ન થાય આમ કે ગુરુદેવે કેમ દીક્ષા લીધી હશે, એમને કેમ છોડી દીધું હશે? તમે શું લાગે તમારી બુદ્ધિ વધારે છે કે મારી બુદ્ધિ વધારે? તમને શું લાગે છે? ખાલી આટલું ખાલી કહો ને તમે. બુદ્ધિના લેવલ, બીજા કોઈ લેવલ પર નહીં. પાવરફુલ કોણ લાગે છે? બુદ્ધિના લેવલ પાવરફુલ કોણ લાગે તમને? તમે લાગો છો કે અમે લાગીએ છીએ. ખાલી બીજા કોઈ લેવલ પર માનો ના માનો, એક લેવલ પર શું માનશો? તમે અમને કોઈ પણ ફિલ્ડ પૂછો એટલે એની પાસે બધા જવાબ અમારી પાસે હશે કે નહીં હોય? કોઈ પણ ફિલ્ડનું. બરાબર? અમે અમારો ઈગો નથી કરતા, અમે અમારી અંદરમાં અહંકાર નથી કરતા, પણ તમને લાગે છે કે હા
તો સમજદાર વ્યક્તિએ જે રસ્તો લીધો એ સાચો હોય કે ન હોય? તો તમારા કરતા વધારે સમજદારે જે રસ્તો લીધો એ સાચો કે તમારો રસ્તો સાચો? તમને કાંઈ અમને જોઈને કાંઈ ન થાય, ચાલો ભગવાન મળતા નથી, અમને જોઈને કાંઈ ન થાય કે થાય? આમ છે કે આમ જો તમે આ હું બોલું છું કઈ તમારા હાર્ટને અસર થાય છે કે થતી જ નથી કઈ? हेलो। हाँ, मैं समझ रहा हूं कि सब लोग संसार नहीं छोड़ सकते, मैं समझता हूं संसार सब लोग नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप अपने संसार को बढ़ाओ मत, आप अपने संसार के राग को मत बढ़ाओ, आप संसार के द्वेष को मत बढ़ाओ। आप संसार में रहो भी तो सबके साथ प्रेम से रह लो। गाड़ी के पैसेंजर सामने वाले पैसेंजर के साथ प्रेम से रहते, उसके साथ कभी रिलेशन नहीं बनाते। गाड़ी में कंपार्टमेंट में सामने वाले पैसेंजर के साथ अच्छा सदव्यवहार करते हैं, लेकिन कभी रिलेशन नहीं बनाते, और उसमें इतनी देर में कोई रिलेशन बना ले वो समझदार नहीं होता है, क्योंकि उसे मालूम है अभी मौत का स्टेशन आने वाला है। तो वहां पे उसके साथ में वो सदव्यवहार करता है, वो कभी रिलेशन नहीं बना लेता। और जब अलग होते हैं ना, तब वो रोता नहीं, अरे 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 कितना रिलेशन हो गया, तो 2 दिन में तो ऐसा लगा जैसे बहु साथ में थे, कुछ नहीं। जैसा स्टेशन है वो अपने रास्ते पर होता है कि नहीं होता है? इसलिए हम कहते हैं यदि आप छोड़ ना पाओ तो अपना अधिकार मत बनाओ। क्या आप छोड़ न पाओ? आज के व्याख्यान को बराबर सुन लेना। क्या ये एक प्रवचन हो गया तो संसार में ही आपकी दीक्षा है, याद रखना। ये एक प्रवचन याद रह गया तो संसार में आपकी दीक्षा है। यदि छोड़ न पाओ, नो प्रॉब्लम, जहां हो वहां पे अधिकार मत करो। पण तुम्हारो हस्बैंड छे ने आटલું તો કરવાનું હોય ને। હસબન્ડ ખાલી બહુ પૂરતો છે, કમ્પાર્ટમેન્ટનો સામેનો પેસેન્જર માત્ર છે, એમાં હસબન્ડ જેવું કઈ હોય જ નહીં કાંઈ। પણ એ મારી વાઈફ છે તો એનામાં એની સમજ તો હોય છે ને, આટલું તો એને કરવું જોઈએ ને। શેની વાઈફ? આ તો એવું છે કે અત્યારે આ મળી ગઈ, માનો કે ત્યાં સેટ ન થયું ને બીજા સેટ થયું તો એને જ આખી જિંદગી વાઈફ માનીને જીવતા હોત ને। જોવા માટે 4, 5, 6 કે 8 મળી હતી, એમાંથી જે પણ તમે સિલેક્ટ કરી તો બાકીની પણ સિલેક્ટ થઈ શકતી હતી ને, કે નથી થઈ શકતી? તો એની સાથે જિંદગી વીતત કે ના વીતત? હેલો, હસે છે બધા। એટલે સમજી લ્યો શું, ભલે રિલેશન હોય પણ રિલેશનમાં મારો રાઈટ, રિલેશનમાં મારી ફાઇટ નો। કેમ કે જેવો અધિકાર આવે છે એટલે મારો રાઈટ, જેવો અધિકાર આવે। પણ તમારી દીકરી છે, મારી દીકરીને આટલું તો શેની દીકરી પણ તમારા સુખની બાય પ્રોડક્ટ કે બીજું કાંઈ? તમારા સુખની બાય પ્રોડક્ટ કે બીજું કાંઈ? હેલો, તો કેમ તમે તમારો રાઈટ રાખીને, કેમ તમે અધિકાર કરીને, કેમ તમે હેલો? अधिकार हमेशा राग लावे, राग हमेशा શું લાવે? अधिकार लावे का ना लावे। पर उनको समझना तो चाहिए ना, उसको समझना तो चाहिए कि हम लोग हेलो संसार में रहकर भी मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ साधु को भगवान ने एरिया समिति कहा है, मुझे भी संसार में रहकर एरिया समिति पालना है। भगवान ने साधु को कहा है भाषा समिति। हमने ये प्रवचन इसलिए लिए कि यहाँ पे दीक्षा के कार्यक्रम जो थे, तो एक दीक्षार्थी को भी इस प्रवचन से पहले से समझ आ जाए कि मुझे देख कर चलना है, मुझे देख कर चलना है। हमने आप लोगों के लिए प्रवचन नहीं लिए थे, हमने उस दीक्षार्थी के लिए प्रवचन लिए थे कि दीक्षा के पहले ही उनके अंदर वो संस्कार आ जाए। क्या एरिया समिति पूर्वक चलना है, भाषा समिति पूर्वक बोलना है। हमने तीसरी समिति आप लोगों के बीच में नहीं ली थी, क्योंकि वो गोचरी की समिति थी। कैसे गोचरी करनी चाहिए, कैसे गोचरी करनी चाहिए। सामने वाला तो सब कुछ देने को तैयार हो, लेकिन लेने वाले को विवेक करना चाहिए। कितना बड़ा घर है, कितने लोग हैं, कितना बनाया हुआ है, उसमें से मुझे कितना लेना चाहिए जिससे उनको तकलीफ ना पड़े, जिससे उनको तकलीफ ना पड़े। किसी के भी पास से कुछ भी लो, उससे तकलीफ ना पड़े, इस तरह से लो। किसी के पास से भी कुछ ग्रहण करो तो ग्रहण करते पहले उनके सारे ग्रह देख लो,
क्या कि उनकी स्थिति कैसी है, संयोग कैसे, उनके भाव कैसे हैं, उनके यहाँ पे कितने लोग हैं, कितना लेना चाहिए और कितना ऐसा। जरूरत आपकी देखो, उससे पहले सामने वाले की जरूरत को देखकर व्यवहार करो, उसे ऐसा समिति कहा जाता है। निक्षेप ना, मैंने आपको कल समझा दिया कि किसी भी चीज को लेना है, रखना है, चाहे फिर अपने शरीर को रखना है, तो भी सिस्टम से रखो। और आज मैं आपको लास्ट कहने वाला हूं, देखो ये भगवान महावीर है ना, मुझे तो लगता है भगवान महावीर कितने 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 अपने शास्त्रों, उन्होंने कितनी सारी बातों को कवर कर लिया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जो स्वच्छता अभियान करना पड़ता है ना, यदि भगवान महावीर की बातों को कोई मान ले तो स्वच्छता अभियान की जरूरत ही ना पड़े। क्यों? क्यों भगवान ने 5वीं समिति बताई, क्या? उच्चार, पासवन, खेल, जल सिंगान, परिस्थापनिका समिति। अपने उपयोग में आने के बाद जो जो पदार्थों का विसर्जन करना हो, जो जो पदार्थों का विसर्जन करना हो, वो यहां कहां फेंकना नहीं। कितने 2500 साल पहले, 2600 साल पहले भगवान महावीर ने कह दिया, अपने उपयोग में आए हुए पदार्थों को यहां वहां फेंकना नहीं, यथास्थान उसको परिस्थापन करना, जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से उस कचरे को, इस तरह से उस पदार्थों का विसर्जन करना। ये लोगों में ये समझ आ जाती तो रोड पर कचरे होते कि नहीं होते। कब कह दिया भगवान ने? भगवान ने कह दिया कि साधु को रोड पर कुछ फेंकना नहीं। તમે ક્યારે કોઈ સાધુને જોયા છે કે કંઈક ખોઈલું પછી આમ રોડ પર ફેંકી દીધું? આમ ફિક્સ કરે? एक भी जैन साधु रोड पर कभी कचरा करता है कि नहीं करता है? एक भी जैन साधु रोड पर कभी आपने थूकते देखा कि हाँ सबके बीच में उसने थूक दिया? आपने कभी किसी साधु को थूकते हुए देखा? नहीं देखा। आपने कभी भी किसी साधु को रोड पर खड़े खड़े कहीं पे भी कुछ भी करते हुए देखा? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर ने कहा, जब भी अपने शरीर में से भी किसी भी पदार्थ का विसर्जन करना हो तो उसके भी ये सिस्टम है, उसके भी इतने इतने नियम हैं, इस प्रकार से उसका परिस्थापन करना चाहिए। भगवान महावीर ने कितना कितना ध्यान रखा है कि पूरे एनवायरमेंट को, पूरी पूरी सिस्टम को कहीं पर भी कोई डिस्टर्ब ना हो, ऐसी पूरी सिस्टम बताई हुई है। तमाम કેટલા લોકો રોડ ઉપર થૂકતા હશે? ક્યારેક ને ક્યારેક આમ તો કલકત્તી પાન બંધ છે કે ચાલુ છે? हेलो, कलकत्ती पान चालू છે કે બંધ છે? अभी मैं 2 दिन पहले कहीं पे પગલા કરવા માટે ગયો તો 3rd ફ્લોર ઉપર લઈ ગયા અને 3rd ફ્લોર પર હું ચડીને ગયો. મારે જવાનું નથી, મને ના જ તો પણ ગયો. હું જેટલી સ્ટેરકેસ ચડતો હતો ને, સ્ટેરકેસમાં બધી જગ્યા પર છે ને માતાજીના ફોટોગ્રાફની ટાઇલ્સ લગાડી હતી. મને તે વાળો સ્ટેરકેસમાં આટલી નીચે નીચે આવી ટાઇલ્સમાં અહીંયા કોણ પગે લાગતો હશે, શું થતો હશે? એટલે મેં એમને પૂછ્યું કે આ તમારે ત્યાં આવી ટાઇલ્સ કેમ લગાડી છે? મને કે અમારી નીચે એક બંગાળી બાબુ રહે છે અને બંગાળી બાબુ બહુ ચોખ્ખા છે, એ બહુ ક્લીનનેસને માને છે. અને બિલ્ડિંગમાં જેટલા પણ લોકો રહેતા હોય ને એની આદત હોય કે સ્ટેરકેસ ચડતા ચડતા શું કરે, સ્ટેરકેસ ચડતા ચડતા કરે આવું. આવું થાય? આવું હોય? આપણામાંથી કોઈ આવું કરે કે ન કરે? કોક વાર થઈ જાય. તમામ કેટલા લોકો પાન ખાતા હશે? હેલો, કોક કોક ખાતું હશે. જરાક આમ જરાક જરાક જરાક. હા, 1 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10. આ સાઈડમાંથી, આ સાઈડમાંથી 11 11 11. આ સાઈડમાંથી નામ આવવા લઈ ગયા. યસ, 12 12. આમ જરાક આમ કરો ને. આમ આમ કેમ કરો છો? कबूली करना है तो संपूर्ण कबूल करो ना कि हम खाते हैं भाई. जरा करो तो खबर પડે. હવે બધા બહેનો યસ યસ જલ્દી જલ્દી જલ્દી. ઓહો હો, કેટલા બધા બહેનો, क्या बात है. ઠીક છે, હું તમને રોકી ના શકું. ઠીક છે, હું તમને રોકી ના શકું. કેમ કે ઘણા બધા લોકો એવું માને છે કે પાન હાર્ટ માટે જરૂરી છે.
ઘણા એવું માને છે. ઓકે, હું રોકી ન શકું. કેટલા લોકો એવા હશે કે જ્યાં ત્યાં પાન ખાધા પછી, ચલો એના પચકાણ તો લઈ શકો ને કે હું પાન ખાવાની ઠીક છે, તમને હું ના પાડી શકું, પણ મારે જ્યાં ત્યાં તો બને જ કેવી રીતે? એ બને કંટ્રોલ કેવી રીતે થાય? ભગવાને કીધું છે કે જ્યાં ત્યાં થૂકવું નહીં. ભગવાને કીધું છે કે જ્યાં ત્યાં કોઈ પણ પદાર્થની પરિસ્થાપના એટલે કે એને ફેંકવું નહીં. નિયમ બહુ નાનો છે, વાત બહુ નાની છે, પણ જૈન સાધુની જીવનશૈલી એવી છે કે જે ક્યાંય પણ આખા એન્વાયરમેન્ટને, આખી ઇકોસિસ્ટમને, એ કોઈ પણ લોકોને કે ક્યાંય પણ કોઈ સિસ્ટમને ક્યારેય ડિસ્ટર્બ કરે જ નહીં, એવી એની શું હોવી જોઈએ? એવી એની જીવનશૈલી હોવી જોઈએ. તો સાધુની હોય તો જે સાધુનો ભક્ત હોય એની પણ શું હોવી જોઈએ? જે સાધુની શૈલી આવી હોવી જોઈએ તો સાધુના ભક્તની શૈલી પણ કેવી છે? જેનાથી કોઈને કાંઈ નડે નહીં. एक बात याद रखना, भगवान ने कहा है कि देह में से एक कण भी अलग होता है. इस देह में से एक कण भी अलग होता है. भगवान ने कहा उस एक कण में 48 मिनट्स के अंदर आपकी प्रतिकृति जैसे ही, जीवाणु नहीं, आप भूल खा रहे हो, जीवाणु नहीं, कोई जीव जंतु नहीं, आपके जैसे सेम टू सेम मनुष्य उत्पन्न होते हैं. यूरिन की एक ड्रॉप यदि 48 मिनट में सूख नहीं जाती है तो भगवान ने कहा आपकी कॉपी टू कॉपी प्रतिकृति, साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि आपके बॉडी के एक अंश में सब कुछ है. यस, भगवान ने कहा कि समूर्छिम मनुष्य मीन्स माता पिता के संयोग के बिना माता पिता के संयोग के भी, गर्भ में रहे बिना भी, 9 महीने बिताए बिना भी 48 मिनट के अंदर यूरिन की एक ड्रॉप में कितने मनुष्य? 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़. भगवान ने कहा एक ड्रॉप में करोड़ों अबज करोड़ मनुष्य उत्पन्न होते हैं. और सारे के सारे क्या हो जाते हैं? हम जो भी टॉयलेट वगैरह उपयोग करते हैं उसके कारण वो सारे के सारे लास्ट में क्या हो जाते हैं? जन्मते हैं मरते. जब तक वो पदार्थ सूख नहीं जाता, जब तक उस पदार्थ में रहा हुआ वाटर सूख नहीं जाता, तब तक उसमें इतने जीवों का जन्म मरण चालू रहते हैं. और उन सारे जीवों की मृत्यु का पाप किसे लगता है? किसने सोचा है आज तक कि मेरे शरीर से विसर्जित होने वाला हर पदार्थ 48 मिनट के अंदर में असंख्य समूर्छिम मनुष्य जीव को उत्पन्न करता है, और वो सारे जीव हर 48 मिनट में जन्मते मरते. मानो कि आपका यूरिन पास होने के बाद 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक सूखता नहीं है और यूं रहता है, तो 1 महीने तक हर 48 मिनट के अंदर उसमें इतने जीवों का जन्म और इतने जीवों का मृत्यु होता है. निमित्त कौन है? इसलिए क्या करना चाहिए? अब जो जीवन की व्यवस्था है वो तो रहने वाली है और उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते. इसलिए या तो ज्यादा से ज्यादा तपस्या करनी चाहिए. इसलिए फर्स्ट ज्यादा से ज्यादा तपस्या करनी चाहिए, और सेकंड यदि तपस्या नहीं होती है तो विसर्जन के बाद भगवान ने कहा उसके साथ आपका कनेक्शन तोड़ दो. और कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने की प्रोसेस है वो शिरामी. क्या बोलना चाहिए? वो शिरामी. और जैसे ही हमने उसको वो शिरामी कर दिया, उसके साथ हमारा कनेक्शन क्या हो जाता है? डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे हमारा
उसके साथ कनेक्शन होने के कारण जो कर्म बना रहे थे वो क्या हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा किसी भी पदार्थ को छोड़ने के बाद क्या कर देना चाहिए, अपाणम अपाणम वो सिरामी कर देना चाहिए। देवानुप्रियो, इसको कहते हैं परिस्थापनिका। परिस्थापनिका मीन्स की यथा योग्य रीत से, यथा योग्य रूप में विसर्जन करना। रोड पर फेंकना नहीं, कहीं बिगाड़ना नहीं, कहीं थूकना नहीं, कहीं पे भी किसी भी प्रॉपर्टीज को बिगाड़ना नहीं। हमने तो सूत्र दिया ही था आपको पहले, क्या हम माँ पर नहीं थूकते तो हमारी मातृभूमि पर हम कैसे थूक सकते हैं। तो ये थी परिस्थापनिका समिति। देवानुप्रियो, दिन जा रहे थे, कोलकाता आना है, कोलकाता आना है, कब आओगे, कब पधारोगे। તમે ક્યારે પધારશો? 19માંથી 20, 20માંથી 21, 21થી 22, 22થી 23, 23થી 24, 24 થી 25, 25 के बाद ये 26। देखो, एक आत्मा भी गुरु को 2000 किलोमीटर दूर ले जा सकता है। एक भी गुरु को 2000 किलोमीटर दूर ले जा सकता है। કોને કારણે આવ્યા અમે? हेलो, કોને કારણે આવ્યા અમે? किसके लिए आए हम? कभी अवंती भाई बहुत विनती करते थे, गुरुदेव पधारो, मैं को मौका देख रहा हूँ। कभी पारसनाम कह रहे थे पधारो, कभी आप में से कोई न कोई कहता था। लेकिन उन सबके ऊपर एक 20 साल का बच्चा, उन सबके ऊपर एक 20 साल का बच्चा क्या हो गया, उसके भाव, उसने कह दिया गुरुदेव अब जीवन समर्पण की पल आ रही है, अब जीवन समर्पण की पल आ रही है। जो तो खरा 3 ગણા ઉંમરવાળાને જે ન સૂચ્યું એ 1/3 ઉંમરવાળાને સૂજી ગયું। 3 ગણી ઉંમરવાળાને જે સમજાતું નથી, આમાંથી 60 ઉપરના કેટલા છે, એને 20 થયા છે, અને 20 થી 40 ને 20 60 ઉપરવાળા કેટલા છે। देखो 3 गनी उम्र है क्या आप लोगों की, फिर भी और इस संसार के इतने सारे प्रॉब्लम को फेस करने के बाद भी आप उस सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप उस सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे। और 20 साल की छोटी सी उम्र में उस छोटी सी बालिका ने सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया, और अंदर से आवाज आई, एक बार भी मैंने उसे नहीं कहा कि तू दीक्षा ले। इसमें से बहुत सारे लोगों को मैंने कहा है, यहाँ बैठे ना, इसमें से बहुत से लोगों का है, लेकिन मैंने एक बार भी जाह्नवी को नहीं कहा था क्या कि तू दीक्षा ले ले, सिंगल बार भी नहीं। वो जब आई ना सब कुछ छोड़ के, तब भी मुझे नहीं मालूम था कि वो सब कुछ छोड़ के आ गई है। आई, मुझे लगा कि वो दर्शन करने के लिए आई है, लेकिन उसके बाद में उसने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ पर परमानेंट आ गई हूँ। हेलो, जिसको अंदर से ही अपनी आत्मा की आवाज आ जाती है ना, उस समझ में आ जाता है कि सबको अपना बनाने के बाद भी, ये व्यर्थ मेहनत करने के बाद भी पूरा संसार पूरा हो जाए, अंत में तो 20 વર્ષની નાનકડી બચ્ચીને જે સમજાઈ જાય એ તમને લોકોને કેમ ન સમજાય? हेलो, કે સમજાય તો છે, પણ હવે કેટલાને એમ છે કે ના સમજાય તો છે, કેટલાને એવું છે કે ના સમજાય તો છે। બધા લગ્ન થયેલા હાથ ઉપર કરે છે, એક લગ્ન વગરને હાથ ઉપર ન કર્યો, બધા લગ્ન વાળા જ હાથ ઉપર કર્યો, કેમ કે એ લોકોને સમજવાનું અઘરું છે। હવે સમજાશે, પછી અનુભવ પછી સમજાશે, પછી પરિસ્થિતિ બદલાઈ જાય। આ હા હા અમન की अनमोल। देवानो प्रियो, कल दीक्षा आज्ञा अर्पण विधि होगी। हम लोग भी क्या करते हैं, पहले दिन कोई ड्राइवर बन के आ गया और सीधा ही उसे
मर्सिडीज का स्टीयरिंग दे दे, ऐसा नहीं होता है। हम लोग भी क्या करते हैं, उससे पहले ट्रेनिंग स्कूल चालू होती है। हम लोगों का भी क्या होता है कि पहले उसको चेक किया जाता है। हम भी क्या करते हैं, उसको फिर उसके बाद में एल लाइसेंस आता है। इसी तरह से 2 साल तक वो भी रही, उसे भी हम देखते रहे। अच्छा 3 साल हो गए उसको, ओ 3 साल कैसे हो गए, 3 साल हो गए उसको यहाँ पर आए, कहाँ समय जाता है मालूम ही नहीं है। हम देखते ही रहे, उसे समझते रहे। वो क्या खा रही है उसके ऊपर ध्यान दे रहे थे, कैसे खा रही है, उसके खाने में कौन सी डिमांड है। એવું નથી કે અમારે ત્યાં બધું સાદું સાદું જ આવે, અમારે ત્યાં પણ બધું જેટલા આજના યંગસ્ટર ખાઈ શકે ને એવું બધું આવે. અને પણ અમે લોકો બરોબર ચેક કરીએ શું કે ખાતી વખતે ઇન્ટરેસ્ટથી ખાય છે, બીજી વાર માગે છે કે માત્ર જેમ જેમ ખીચડી કે શાક આવે છે એવી રીતે જ બાકીની આઈટમ વાપરે છે. हर एक वस्तु को चेक किया जाता है, वो क्या खा रही है, वो क्या पी रही है, वो कैसे जी रही है, वो क्या कर रही है, उसे क्या क्या शौक है, क्या क्या इच्छाएं है. આપણે ત્યાં બધી પરીક્ષાઓ થાય. એને કોની સાથે ગમે છે, એ જે 2 કે 4 જણા સાથે રહે છે એમાંથી કોઈ સાથે એનો બેનપણી થઈ કે નથી થઈ ગઈ કોઈ. જો અમને ખબર પણ પડે ને કે ના આને આની સાથે વધારે થોડુંક વધારે બોલવાનું વધી ગયું છે, અમે સેકન્ડમાં શું કરી નાખીએ, બેયને શું કરી નાખીએ અલગ. કેમ? કેમ કે આપણે અહીંયા કોઈને પોતાના બનાવવા નથી આવતા, અહીંયા તો પોતે પોતાના બનવા આવીએ છીએ. અહીંયા કોઈને પોતાના બનાવવા નથી આવતા. શેની માટે આવીએ છીએ? આપણે તો આત્માને પોતાના બનાવવા આવીએ છીએ. જો તમને કોઈ સાથે વાતો કરવી ગમે છે, જો તમને કોઈની પણ સાથે વાતો કરવી ગમે છે, એનું મિનિંગ છે કે તમને તમારી સાથે વાતો કરવી નથી ગમતી. અમારી પાસે દીક્ષા માટે બહુ બધા આવે છે. શું? અમારી પાસે બહુ બધા આવે છે, અમે કોઈને હા નથી પાડતા. અમે પહેલાથી ચેક કરી લઈએ, એનો બહારનો વ્યવહાર ચેક કરી અને પહેલેથી જ કહી દીધા ના ના તમે ત્યાં છો ત્યાં જ બરાબર છો, ત્યાં રહીને ધર્મ ધ્યાન કરો. અહીંયા આવવા માટે તો બહુ બધી પરીક્ષા છે અને બહુ બધી તમારી પાત્રતા છે. પાત્રતા જોયા પછી પણ આવે તોય પરીક્ષા છે અને પરીક્ષા પછી પણ પાત્રતા છે. તો બધી જ પરીક્ષામાંથી કોણ પાસ થઈ ગયું? અને તમને ખબર છે કે અહીંયા મિલિટરી શાસન જેવું છે, અહીંયા બહુ હાર્ડ. અમારી નીચે રહેવું એટલે થોડુંક અઘરું છે, પણ બધી એક્ઝામમાંથી પાસ થઈ. તમને માનતા કે એને ખાલી બસ જાનવી બહુ પ્રેમ મેળવ્યો છે. એને ઓલવેઝ અનુશાસન મળ્યું છે. એને ઓલવેઝ આમ થાય ને આમ ન થાય, આમ જ કરાય ને આમ ન કરાય, આવી પ્રેરણાઓ મળી છે. પણ એને હંમેશા શું કર્યું? એને હંમેશા દરેક વસ્તુને પોઝિટિવલી લઈ અને પોતાની સેલ્ફને ચેન્જ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એ જેવી આવી ગઈ ને મને ખબર પડી હવે તો આવી ગઈ જ. 7 મહિના સુધી મેં એની સામે જ ન જોયું. 7 month તને કેમ છે, તે ખાધું કે નહીં, તું ક્યાં રહે છે, તું કોની સાથે છો. મહાસતીજીને કહી દીધું તમે એની કેર કરી લેજો, જોઈ લેજો. પણ 7 મહિના સુધી મેં એની સામે પણ ન જોયું, કોઈ વાત પણ ન કરી. એ આવીને બેઠી હોય તો હું જેની સાથે વાત કરતી એની સાથે વાત કરતો રહું, પણ મેં એની સામે પણ ન જોયું. મને હતું જો કંટાળશે ને તો રિટર્ન થઈ જશે, જેનામાં કંટાળો આવશે તો રિટર્ન થઈ જશે. અને જો રિટર્ન થઈ જાય એવાની આપણે જરૂર નથી. જેને રિટર્ન થવાનું મન માત્ર થાય ને એની આપણે ત્યાં જરૂર નથી. એ 7 મહિના સુધી એને સહન કર્યું. પછી મેં એને પહેલી વાર બોલાવી, મેં કહ્યું હાવ આર યુ, કેમ છે તને, ફાવે છે કે નથી ફાવતું? પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો, ફાવે છે કે નથી ફાવતું? અને છતાં એના ચહેરા ઉપર ત્યારે સ્માઇલ હશે કે સેડ હશે? એના ફેસ પર સ્માઇલ હશે કે સેડ હશે? તમને જો આવી રીતે મારી પાસે રાખ્યા હોય ને, ખાલી 2 કલાક દર્શન કરવા માટે આવ્યા હો ને, જો હું કોકની સાથે મિટિંગમાં હોઉં ને તો પણ તમારો ફેસ શું
કેટલી વારથી એની સાથે મિટિંગ કરે છે, હવે ક્યારે આપણી સામે જોશે, ક્યારે આપણી સાથે વાત કરશે, ક્યારે. હલો, જેને મારી જરૂર છે એની મને જરૂર નથી. જેને મારી જરૂર છે એની મને જરૂર નથી. જેને પોતાની જરૂર છે એની અમને જરૂર છે. કેમ કે દીક્ષા એ ગુરુના રાગમાં નથી લેવાની, એ તો સંસારના ત્યાગમાં લેવાની છે. દીક્ષા એ ગુરુદેવ સાથે રહેશો તો કેટલી મજા આવે, કેટલું આ થાય, એ મજા માટે નથી લેવાની. એક 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 ત્યાગ કરીને આ કર્મની સજાથી મુક્ત થવાની પ્રોસેસ છે. ગુરુદેવ ત્યાં કેટલી ભવ્યતા હોય, આ હોય. જે અંજાઈ નહીં આવે ને એની જરૂર નથી. જે મંજાઈ નહીં આવે ને એની આ જરૂર છે. હલો, જેને અમે ગમી જઈએ ને એની માટે દીક્ષા વ્યર્થ છે. જેને અમે ગમી જઈએ ને એની માટે દીક્ષા વ્યર્થ છે. કેમ કે અહીંયા આવીને આપણે સંસાર ઉભો કરી દઈએ, ગુરુદેવ 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 કરીને. જેને પ્રભુ ગમી જાય અને જેને પોતાનો આત્મા પ્રભુ જેવો બનાવવાનું મન થઈ જાય ને એનું દીક્ષા લેવું સાર્થક થઈ જાય. તમને કદાચ ખબર નથી, આપણે અહીંયા બધી જાતની કેર કરીએ છીએ, અહીં બધી સંભાળ રાખવામાં આવે. પણ અમને ખબર હોય કે અત્યારે ખરેખર જરૂર છે ત્યાંનું 2-3 દિવસ માટે એની પાસે જવા જ નહીં. અમારા એક મહાસતીજી, એનો રોડ ઉપરથી એક્સિડન્ટ થઈ ગયો અને 50 ફૂટ નીચે પડી ગયા રોડ ઉપરથી, કચ્છમાં. બધું બ્રેક થઈ ગયું, વ્હીલચેર આખી તૂટી ગઈ. અને ઉંમર શું હતી ખબર છે એની? એ સમય 20 વર્ષ. પ્રફુલભાઈ 20 વર્ષની ઉંમરના એ મહાસતીજીને મને જેવી ખબર પડી એટલે ફર્સ્ટ મિનિટે મેં બધું જાણી લીધું, શું છે શું નહીં. મેં તરત જ અમારા કચ્છના જેટલા ભાવિકો હતા, જે દરબાર ફેમિલી હતા, ક્ષત્રિયો હતા, એને મોકલી દીધા એની વ્યવસ્થા કરવા માટે. મેં 3 દિવસ પૂછ્યું નહીં તને કેમ છે. મેં બહારમાંથી બધી વ્યવસ્થા રાખી હતી. હું મિનિટે એના બધા સમાચાર લેતો હતો કે શું થઈ રહ્યું છે, કંઈ છે, એક્સરે, હોસ્પિટલ, આ તે બધું જ. પણ મેં એને ન પૂછ્યું તને કેમ છે. હું એને મેળો પણ 3 days પછી, અને મેળો પણ કેટલી વાર માટે ખબર છે? વધીને 2 મિનિટ માટે ખાલી. કેમ છે, બધું બરોબર છે ને? ના ગુરુદેવ બરોબર છે. ઓકે, બાર. કેમ કે ગુરુ રાગને પોષવા નથી હોતા, ગુરુ તો તમારા આત્માના ત્યાગને પોષવા માટે હોય છે. ગુરુ સ્નેહ આપવા માટે નથી હોતા, તમારી અંદરની અનંત સહનશીલતાને વિકસાવવા માટે હોય છે. ગુરુ પ્રેમ આપવા માટે નથી હોતા, ગુરુ તો તમારી અંદરની પ્રતિમાને બહાર લાવવા માટે હોય છે. ગુરુ એ કોઈ સંસારના સ્વજન જેવા ન હોય, ગુરુ એ તો મોક્ષના સ્વજન જેવા હોય. અને મોક્ષના સ્વજનનો એક જ નિયમ છે, દેહનો પણ મોહ તોડાવે ને એ મોક્ષના સ્વજન બની શકે. દેહનો પણ મોહ છોડાવે ને ત્યારે તે બની શકે. હમણાં આપણા પવિત્ર મુનિને પિયુષનું એક્સિડન્ટ થઈ ગયો, લોહી લુહાણ થઈ ગયા એકદમ. જેને કહેવાય ને કે આમ જોરદાર એક્સિડન્ટ થયો. 1-8 કલાક પછી મને ખબર પડી કે આમ થયું છે. 1 કલાક પછી મને ખબર પડી, હું તો ક્યાંક કોઈક મિટિંગમાં એમાં હતો. પછી મને સમાચાર મળ્યા કે આમ છે. મેં તપાસ કરાવી કેવું છે, શું છે. મેં ખાલી એકવાર આખી વ્યવસ્થા કરવા, શું વ્યવસ્થા કેમ કરવી ને એની સૂચનાઓ બધી આપી દીધી. એના પછી મેં કેટલા દિવસ પછી એમની સાથે વાતચીત કરી હશે. હલો, તમારા દીકરાનું તમારી દીકરીનું કંઈ થયું હોય, તમારું શું થાય? તમે ઊંચા નીચા થઈ જાઓ ને એ પણ ઊંચા નીચા થઈ જાય ને. અમારા સાધુ ઊંચા નીચા ન થાય અને અમે ઊંચા નીચા ન થાય. ક્યાંકથી બહાર મારાથી વ્યાખ્યાનો બોલાઈ ગયું કામ થયું છે,
એટલે એમના સંસારી સ્વજનોને ખબર પડી ગઈ, એમના મધરને ખબર પડી ગઈ. તેના મધર દોડતા દોડતા પારસધામ આવ્યા કે ગુરુદેવ, પવિત્ર મુનિને આવું થઈ ગયું છે. હા, થયું છે, થઈ જશે બરોબર. તો આખરી તો સંસારી છે એટલે એને તો કંઈક 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 થાય નહીં. અને અમને ખબર કે સંસારી હોય તો કંઈક કંઈક થાય. મને ખબર હતી કે એમને કંઈક મળવું હશે, જવું હશે. અમે ત્યાં જઈશું, તમે ત્યાં જઈને શું કરશો? તમે ડોક્ટર નથી, તમે કંઈ બીજું કંઈ છો, તમે કંઈ મટાડી નથી, તમે કંઈ કરી ન શકો, તમે જઈને કરી શું શકો? ના, પણ અમારે જવું હોય તો હજી તો નેપાલ છે. આ નેપાલથી ઇન્ડિયામાં કેવી રીતે લાવશે જોઈ રહ્યા છીએ. મેં એને કીધું છે ને મુંબઈ આવવાના છે, મુંબઈ લાવવાના છે. એટલે થોડી ધરપત થઈ ગઈ. થોડીક વાર પછી મેં કીધું ના, એ તો કલકત્તા જાય છે. માનો જીવ હોય કંટ્રોલમાં રહીએ કે ના રહે? માનો જીવ કંટ્રોલમાં રહે કે ના રહે? શું વાગ્યું હશે, કેટલું વાગ્યું હશે, શું વાગ્યું? પછી મને થયું કે હવે આ છે ને બહુ બહુ તકલીફમાં આવી જશે. એટલે છેલ્લે મેં એમને એમની સાથે એમને બતાડી દીધા કે જો આમ છે, બીજું કંઈ છે નહીં, કંઈ તમે કંઈ ચિંતા કરો, આમાં કંઈ ચિંતા કરવા જેવું નથી. ત્યાર પછી એમણે બહુ પ્રયત્ન કર્યો એમની પાસે જવાનો. અમે હા પાડી છે કે ના પાડીએ છીએ? કે તમે જાઓ ત્યારે જઈ શકો છો, કોઈ વાંધો નથી. તમે સામે મારા સાહેબને કહી દીધું શું કે આ લોકો આવે તો તમારે એના રાગને પોષવાનો નથી. એ લોકો આવે તો તમારે એને મિનિટોથી વધારે કોઈ રિસ્પોન્સ આપવાનો નથી. હું જાહેરમાં અને લાઈવમાં એટલા માટે કહું છું કે હંમેશાના માટે જે દીક્ષા લઈ લે ને એ તો બધું છોડી દે છે. પણ સંસારી સ્વજનો પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ શું કે એમને છોડી દીધું છે ને, હવે આપણે એને વળગવું નથી. એમણે છોડી દીધું છે ને, હવે આપણે પણ એમને વળગવું નથી. એમના મનમાં એક વાર પણ વિચાર આવવા દેવો નથી કે આ મારા સ્વજનો હતા એવો પણ વિચાર આવવા દેવો નથી. કારણ કે જૈન શાસ્ત્રોનો એક સૌથી મોટો એક્ઝામ્પલ છે. એક તરફ ધન્ના અને એક તરફ શાલિભદ્ર. જે શાલિભદ્રનું તમે નામ લખો ને, શાલિભદ્ર જેવી શું હોજો, વૃદ્ધિ હોજો. એ બંને જણાએ દીક્ષા લીધી, બંને જણાએ સંથારો લીધો અને રાજગીરીના એ વૈભવગીરી પહાડ ઉપર બંને જણા સંથારાની શૈયા પર સુતાતા. અને બંનેની માતાને એમ તો આપણે છેલ્લા દર્શન કરી આવીએ. બંનેની માતાએ દૂરથી દર્શન કર્યા, પણ દર્શન કર્યા પછી એમનાથી બોલાઈ ગયું, એકવાર તો આંખો ખોલો. આ તો સંથારાની સૈયામાં એકદમ પોતાની આત્મ સાધનામાં લીન હતા. અને એમના માતાએ કીધું કે હું ભદ્રા આવી છું તમને તમારા દર્શન કરવા માટે, એકવાર તો આંખ ખોલો. જો દર્શન કરવાના હતા તો કોને કરવાના હતા? એને કરવાના હતા. એની આંખોથી થઈ ગયા હતા ને. હવે સામેવાળા આંખ ખોલે કે ન ખોલે, એના તો દર્શન થઈ ગયા હતા. એને દર્શન કરાવવા હતા કે દર્શન કરવા હતા? બોલો, દર્શન કરાવવા હતા કે દર્શન કરવા હતા? તમે જ્યારે પણ દર્શન માટે આવો ત્યારે તમે દર્શન કરી શકો છો, પણ ગુરુદેવે સામે જોવું જોઈએ કે ન જોવું જોઈએ? તમારા ગુરુદેવને તમારે દર્શન કરાવવા છે કે તમારે દર્શન કરવા છે? પણ એમને તો સામે જોયું નહીં, પણ એને તો થોડી તમારે દર્શન કરવા માટે દીક્ષા લીધી છે. એને તમારે દર્શન કરવા માટે થોડી દીક્ષા લીધી છે. પણ અમે જઈએ તો શ્રાવક આવે તો કોઈ સાધુની ક્યારેય જવાબદારી જ નથી શું કે એમણે ક્યારેય એમની સામે જોવું જોઈએ. કેમ કે એને તો પોતાના અત્તહિયઠિયાએ ઉવસંપજતાણમ વિહરામી. એ તો જેટલો સમય આપે ને સંસારીને એટલે એની કરુણા છે. પોતાના આત્મમાર્ગમાંથી જેટલો સમય સંસારીને આપે છે એટલો શું છે? એટલે એની કરુણા છે, બાકી એમની કોઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી. અને બંને જણામાંથી ધન્નાજી તો પોતાના ભાવમાં મસ્ત રહ્યા, પણ શાલિભદ્રને એમ થયું કે મારી મા દર્શન માટે આવી છે, હાલને દર્શન આંખ ખોલી લઉં, એની છેલ્લી ઈચ્છા પૂરી કરી લઉં. આમ એની આંખ ખોલી અને આમ એનો સમય પૂરો થઈ ગયો. ધન્નાજી
લાસ્ટ સેકન્ડમાં કેવળાને પામીને મોક્ષમાં વધારી ગયા. અને ખાલી આંખ ખોલી, દર્શન આપવા માટે આંખ ખોલી, અને એમ કહેવાય છે કે ત્યાં જ આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું. કેવળાને પામવાની પડ ચાલી ગઈ. અને આજની તારીખમાં પણ આજે પણ દેવલોકમાં હજી 33 સાગરો પંપ સુધી આમને રહેશે. પાછો કોક માની કોક એમનો જન્મ થશે, પાછા 9 મહિના પર દીક્ષા લેશે, પાછી લોચ વિહાર સાધનાઓ કરશે, અને ત્યારે છેલ્લે એમનું શું થશે? મોક્ષ થશે. શેની સજા મળી એને? આંખ ખાલી, એની સાથે વડે આંખ ન ખોલી અને શું થઈ ગયો? મોક્ષ થઈ ગયો. અને આને ખાલી આંખ ખોલવામાં રહી ગયા. આંખ ખોલવામાં કેટલી સેકન્ડ લાગે? અન્ડરસ્ટેન્ડ? એટલે શું હોવું જોઈએ? જાહ્નવી પણ જ્યારે દીક્ષા લઈ રહી છે ને, કલકત્તાથી ઘણા બધા લોકો શું થશે? દીક્ષામાં આવશે. અને દીક્ષા પછી પણ દર્શન કરવા માટે આવશે. પછી શું કહેશે ખબર છે? અરે, તું ઓળખે છે કે નહીં? હું જિજ્ઞા, હું તારા ક્લાસમાં હતી, આપણે આમ હતા. હલો, સાધુ પાસે આવી અને આત્માની ઓળખ આપવી છે કે તમારે જૂના સંબંધોની ઓળખ આપવી છે? સાધુ પાસે આવીને શું કરવું જોઈએ? જૂના સંબંધોની ઓળખ આપવી જોઈએ કે પછી આત્માની ઓળખ? તમે પામ્યા છો, અમે તમારા દર્શનથી ધન્ય થયા છીએ, અમને કંઈક पामવાનો राह बताओ नहीं. आपने तो संयम का मार्ग ले लिया है, आपने त्याग का मार्ग ले लिया है, आप तो धन्य हो गए, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए. प्लीज मुझे भी आप जैसा कोई एक मार्ग, एक प्रेरणा दे दो ना. આપણે પ્રેરણા માગવી જોઈએ કે આપણે પ્રેમ બતાવવો જોઈએ? હલો, મારી પાસે હજી અત્યારે પણ લોકો આવે. શું તમને ખબર છે? અમે તમારા માસીના, કાકીના, આના આમ છીએ. અરે મેં કહ્યું, મેં તમને સંસારમાં 20 વર્ષ જ્યાંથી હતો ત્યાંથી જોયા જ નતા. ત્યાંથી તમારી કોઈ ઓળખ મને હતી જ નહીં. હવે કેમ લાવવાની? હવે તો અમે બધું છોડી દીધું છે. ત્યારે તમે મળ્યા નતા, અને હવે કાંઈ. હલો, એટલે સાધુ પાસે સંસારની કોઈ ઓળખ લઈને જવું જોઈએ કે સાધુ પાસે આત્માની ઓળખ લઈને જવું જોઈએ? શું લઈને જવું જોઈએ? સાધુ પાસે આત્માની ઓળખ, બીજી કોઈ ઓળખ નહીં, બીજા કોઈ ગામની વાત નહીં, અને બીજી કોઈ શું હોવું જોઈએ? અમે તમારા દર્શન કરીને ધન્ય થયા છીએ, આપ અમને કાંઈક એવી પ્રેરણા આપો જેનાથી અમારું શું થઈ જાય? અમારું પણ કલ્યાણ થઈ જાય. દેવાનો પ્રિયો બધું છોડીને નીકળશે. કોણ? અને બધું છોડી નીકળ્યા પછી એક વાર પણ એમને યાદ આવશે કે નહીં આવે? એક વાર પણ એને પોતાના મમ્મી પપ્પાની યાદ આવશે કે નહીં આવે? મારે તમને પૂછવું છે, યાદ આવશે કે નહીં આવે? યાદ આવશે? નહીં આવે. કેમ યાદ નહીં આવે એને? તમને ખબર નથી, દીક્ષાની લાઈફ એટલી ઇઝી છે ને. એક દિવસમાં એટલા બધા અમે લોકો સેટ થઈ જતા હોય ને. અમને લાઈફમાં ક્યારેય પણ જૂના સંબંધો અને જૂના સ્વજનો, આ શબ્દો એટલા માટે વાપરું છું, પછી ગુરુ સ્વજન હોય અને પછી સમુદાય સ્વજન હોય, નવા સ્વજન હોય, અને જૂના સ્વજનો અને જૂના સંબંધો એક વાર પણ સામે જોવાનો, બોલો, વિચાર પણ ના આવે, મન પણ ન થાય, ભાવ પણ ન જાગે, અંદરમાંથી ક્યારેય હતા એવી કલ્પના પણ ન થાય. અને એવું જ્યારે થાય ને ત્યારે આ દીક્ષા જીવન સાર્થક થઈ જાય. ગોચરી, પાણી, વિહાર, આ બધી તો શું છે? બહારની સંયમની રીત છે, પણ અંદરથી અલિપ્ત થવું ને એ સંયમની પ્રીત છે. ગોચરી, પાણી, વિહાર એ તો સંયમ જીવનની સિસ્ટમ્સ છે. એ સંયમ નથી, એ સિસ્ટમ્સ છે. સંયમ તો એ છે કે અંદરમાંથી પોતાના આત્મા માટેની પ્રીત છે, અને બાકીના કોઈ પણ પદાર્થ કે વ્યક્તિ માટે કોઈ રાગ નથી, કોઈ મોહ નથી. કોઈની સામે વધારે પ્રેમથી જોઈને તો તમને લોકોને શું લાગે? હા, ગુરુદેવને મારી માટે બહુ પ્રેમ છે, ગુરુદેવ અનમોલનું નામ લે છે, ગુરુદેવને મારા માટે. યાદ રાખજો, અમારી લાઈફમાં અમને
ક્યારેય કોઈ માટે. હું તમે બહુ પ્રેમથી જોતો હોઉં તમને એમ લાગે ને તમે ક્યારેય પ્રેમ ન કરતા હોઈએ, અમે માત્ર કરુણાથી જોતા હોઈએ કે આનો આત્મા ક્યારે તરી જશે, આનો આત્મા પણ ક્યારે તરી જશે, આનો આત્મા પણ ક્યારે ઉગરી જશે, આનો આત્મા પણ ક્યારે મોક્ષના માર્ગ પર આગળ વધી જશે, આનો આત્મા પણ ક્યારે શુદ્ધ થઈ જશે. અહીં આટલા બધા મહાસદી મારા સાહેબો છે ને, એ પણ ન કહી શકે કે ગુરુદેવને છે ને આમની માટે કંઈક વધારે છે. જેને કોઈક માટે વધારે ને કોઈક માટે ઓછું હોય ને સંસારી હોય, જેને કોઈક માટે વધારે અને કોઈક માટે ઓછું હોય ને સંસારી હોય, જેને કોઈ માટે વધારે નહીં ને કોઈની માટે ઓછું નહીં, સૌના કલ્યાણની. હા, જે કપડા પર ડાઘ વધારે હોય ત્યાં સાબુ વધારે લગાડવો પડે, એમ જ્યાં કંઈક દોષ વધારે હોય ત્યાં થોડીક વધારે કરુણા કરવી પડે, જેનાથી એનું કલ્યાણ થઈ જાય. બાકી હલો રાઈટ. અને એટલે હંમેશા યાદ રાખજો, સાધુ જીવન એક ફકીરી છે. સાધુ જીવન એક ફકીરી છે. આ તો અમારે તમને લોકોને તારવાના છે, એટલે અમે સિટીમાં તમારી જેમ રહીએ છીએ. આ તો અમને તમારા લોકોની ફ્રીમાં ખાઈએ પીએ રહીએ છીએ, એટલે સામે ઋણ ઉતારવા અમે તમારી જેમ રહીએ છીએ. બાકી સાધુ જીવન તો એક બોલો ફકીરી છે. શુભ હો, શુભ મંગલ હો. રાઈટ, મેં તમને 65 મિનિટનો બોધ આપ્યો છે. 65 મિનિટ. કઈ તમને આમ કઈ થાય નહીં કે ગુરુદેવ આટલું બધું કહે છે, બસ હવે છોડી નીકળી જઈએ. એ કહે છે કે સંયમ જીવન આટલું મસ્ત છે, ચાલ ને હવે બધું મોહ છોડી નીકળી જાઓ. હલો, આ બધાને કળશ આપવાના છે એવું છે કે આજે બધાને કળશ આપવાના છે એવું છે? ઠીક છે, અમે તો જેમ તમે કહો. હું ધીરે 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 બહુ બધી જવાબદારીઓમાંથી, બહુ બધી વ્યવસ્થાઓમાંથી મેં પોતાની સેલ્ફને શું કરી દીધી છે, અલિપ્ત. મને જે જ્યાં પણ કે ત્યારે કરી દેવાનું. બાકી વધારે તમને પણ મારી સલાહ છે, 55 થાય નહીં, 55 થઈ જાય નહીં, પછી બચપનની જેમ જીવવાનું. હો જાય 55, જીના બચપન की तरह. બહુ માથું નહીં મારવાનું, જેમ કે વધારે કરી દેવાનું. બાકી પોતાની મસ્તીમાં જીવવાનું. નંદાના કામમાં, નંદાની વાતમાં ને બધા એમાં બહુ વધારે. આપણે ત્યાં શું હોય કે ઘરમાં કોઈક વડીલ હોય ને, એને આદત હોય છે બધી નાની વાતમાં, આમ કેમ થયું, આ કેમ છે, આનું શું છે. અરે પણ હવે એને કરવા દો ને ભાઈ, જેને જે કરવું છે. તમે તમારા આત્માના ભાવમાં રહ્યો ને. હવે તો તમારી પાસે સમય છે. પણ ના, મને પૂછ્યો કેમ નહીં, પણ તમે આજે નહીં બોલું વધારે, તમે મને પૂછ્યા વગર અથાણાની કેરી કેમ લઈ આવ્યા? આ બધું મને ખબર કઈ રીતે પડે ખબર? તમારો ઓલા કન્ફેશન બધા લેટર આવે ને કે ગુરુદેવ સાસુ સાથે શું પ્રોબ્લેમ થયો, એમાંથી મેં વાંચી રાખ્યો ને એટલે મને યાદ આવે. અમે કંઈ વ્યાખ્યાન તૈયાર કરી નથી આવતા. એ કે ગુરુદેવ સાસુમાં ને સાસુની સાસુ છે 90 વર્ષના છે. એ કે હમણાં હું કેરી લઈ આવી તો કે તમે અત્યારે કેમ લઈ આવ્યા? આ નક્ષત્રમાં લવાય. હવે જે નક્ષત્રમાં આવી તો આવીને અથાણું થયું કે જે થયું તે, આપણને 2 ટાઈમ જમવાનું મળી જાય એટલે આપણે હવે આ સંસારમાં કાંઈ બોલો, આપણે હવે આ સંસારમાં કાંઈ. કેટલી સાસુમાં છે અહીંયા સાસુમાં કેટલા બેઠા છો? कितनी सांस बैठी यहाँ पे? ओहो, सिर्फ जितनी सांस है ना उतने हाथ ऊपर कर दो. चलो आज से एक नक्की कर लो कि मेरे पुत्र वधु को मैं सांस लेने दूंगी. क्या પ્રીતિબેન શું કરવાનું? ઘર તને સોંપી દીધું છે, ઘર તને સોંપી દીધું છે. મેં નક્કી કર્યું છે 25 દિવસ સુધી ઘરમાં હું માથું નહીં મારું. મારે 5 દિવસ તને કાંઈ શીખવાડવું પડે, કેવું પડે તો મારી 1 તારીખથી 5 તારીખ મેં નક્કી કર્યું છે. આ 5 દિવસ તારી સાથે મારે કાંઈ મેનેજમેન્ટમાં, ઘરના મેનેજમેન્ટમાં આવવાનું. બાકી હવે મેં નક્કી કર્યું 25 દિવસ મારે છે ને શું કરવું છે,
એકદમ સંસારમાં રહીને પણ અલિપ્ત ભાવમાં રહેવું છે. તારી ભૂલ થશે ને, મને ખબર છે ને, હું નોંધ કરી રાખીશ, પણ રોજ તને કાંઈ નહીં કહું. છેલ્લે 5 દિવસ બાકી હશે ને, તે 5 દિવસમાં તને બધું સમજાવી દઈશ. બાકી મારે તને કંઈ કેવું નથી. આવું થઈ જાય તો ઘર કેવું થઈ જાય? મને મહાસદી કે ગુરુદેવ તમારે આમ જ કરવાનું. હાલો, મને મહાસદી કે તમારે પણ આમ ઈશારો કર્યો કે તમારે પણ એમ જ કરવાનું. બેસ્ટ, ચાલો મંજૂર. नहीं, सांस भी कैसी होनी चाहिए जो श्वास लेने दे, क्या आराम से चैन के सांस, जो करना है छूट है. बराबर ना कोठारी जी? दिल्ली वाले क्या करना, जो करना है छूट है. मेरी ओर से कोई बंधन नहीं है, मेरी ओर से मुक्ति है, क्योंकि मुझे भी मुक्त होना है. અનિલાબેન શું કરવાનું? દિલ્હીમાં બેઠા બેઠા તમારે જેમ કરો એમ કરો. કોને? સાસુના દીકરાને કહી દેવાનું તમારે પણ જેમ કરો એમ કરવાનું. મારે હવે ક્યાંય, રાઈટ, શુભ હો, મંગલ હો, કલ્યાણ હો. દેવાનો પ્રિયો, આપણે ત્યાં જ્યારે પણ કોઈ દીક્ષા હોય છે ત્યારે કેટલાક એવા શ્રાવક શ્રાવિકા હોય છે જેના હૃદયમાં હોય છે કે મારી દીકરી તો ક્યારે દીક્ષા લેશે, કે મારા દીકરો તો ક્યારે દીક્ષા લેશે, ખબર નથી. પણ મારે દીક્ષાર્થીને અમ્મા પિયાની જેમ શાસ્ત્રમાં શબ્દ આવ્યા કે શ્રાવક શું હોય, કે સાધુના અમ્મા પિયા સમાન હોય, એની હિત ચિંતા કરવા વાળા હોય. તો અમારે દીક્ષાર્થીના માતા પિતા બની, ધર્મ માતા પિતા બની અને તેની ધર્મ ચિંતામાં અમારા આત્માને પણ તેના આત્મા જેવો બનાવવા માટે એક ધર્મ માતા પિતાનો ભાવ પ્રગટ કરવો છે. બહુ બધા ભાવિકો મને કહેતા હોય છે, પણ વિચારતો હતો આજે મને મહાશ્રી કે કાલે તો હવે આજ્ઞાપત્રિકા છે, તો જેને જેની ભાવ હોય કે મારે ધર્મ માતા પિતા બનવાનો વિચાર છે, મને મળી લેજો, હું સમજાવી દઈશ કે એમાં શું કરવાનું છે. શુભ હો, મંગલ હો, કલ્યાણ હો. દેવાનો પ્રિયો, નજદીકમાં એવી એક વેદનાની ક્ષણો આવી રહી છે કે જ્યારે કરોડો 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 નહીં, જીવનથી મૃત્યુની દિશા મળવાની છે. એવી કેટલી બકરીઓ હશે જે નિર્દોષ આમથી આમ ફરતી હશે, એને ખબર નહીં હોય કે થોડા દિવસમાં એના ગળા ઉપર અને એટલી જ અરહમ યુવા ગ્રુપના યુવાનો હમણાં અલગ અલગ જગ્યાઓ પર રેસ્ક્યુ કરી રહ્યા છે. રોડ ઉપર રાત ઊભા રહીને એવા જેટલા પણ ટ્રક આવતા હોય એને ચેક કરી રહ્યા છે, અને ચેક કરીને એને તપાસ કરવા માટે સ્ટેશન ઉપર લઈ જાય. જો પોલીસ આવે, બધી તપાસણી થાય, શું શું લીગલ છે, શું અને તમામ બકરીઓ તમને જે દેખાય છે ને, એને અંતે મૃત્યુના મુખમાંથી અરહમના યુવાનો જો કેવડી નાની છે, દેખાય છે. આ બધી જ બકરીઓને અરહમના યુવાનોએ બચાવી લીધી. મૃત્યુના મુખમાં જતી હતી અને જીવતદાન આપી દીધું. કેટલી બિચારી ચાલી ન શકતી હોય ને કેટલાયને બિચારાને કેટલાય પ્રોબ્લેમ હોય, જેવી મુક્ત કરી એટલે જો બિંદાસ આમ એકદમ આમ એનું ખાવા પીવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. આવા નિર્દોષ જીવને
બચાવવાનો પુરુષાર્થ ચાલે છે. તમે કહો દીક્ષા કેમ? અમે દીક્ષા લીધી, અમારો આત્મા જાગ્યો. અમે દીક્ષા લીધી, અમે તમારા આત્માને જગાડ્યા. કેટલાય યુવાનો જાગી ગયા, કેટલાય યુવાનો સેવામાં લાગી ગયા, અને કેટલાય યુવાનોએ આવા જીવન બચાવી લીધા. અમે પણ અમારું બસ હું અને મારું કરીને 4 જણા બેસી ગયા હોત તો અમે આટલાને જગાડી શક્યા હોત કે ના જગાડી શક્યા હોત? કોઈ કીધું દીક્ષા કેમ? માત્ર ખુદને તારવા નહીં, બીજા અનેકોને જગાડવા માટે હોય છે. બીજા અનેકોની ચેતનાઓને જગાડવા માટે હોય છે. જો અમે ન જાગ્યા હોત, અમે પણ સંસારમાં કોઈ એકાદું ક્યાંક ગમી ગયું હોત ને કોઈ સામને રહેતા હોત, અમે તમારી જેમ હોત. તમારાથી પ્રેરણા પામીને કેટલા જાગી ગયા? બહુ ઓછા. અમારાથી પ્રેરણા પામીને કેટલા જાગી ગયા? ભલે દીક્ષા ન લીધી પણ સંસારમાં રહીને પણ કેટલી સેવામાં આ જેટલી બકરીઓ બચી એનું મૂળ રહસ્ય શું છે? કેમ? તો કે યુવાનોએ કરે. એ યુવાનોને કોણે જગાડ્યા? અમે જગાડ્યા. અમને કોણે જગાડ્યા? અમારા ગુરુએ જગાડ્યા. એમને કોણે જગાડ્યા? ભગવાન મહાવીરે જગાડ્યા. તો ભગવાન મહાવીરે યશોદાના મોહમાં રહી કે નાને એને દુઃખ થશે, એને તકલીફ થશે, એકની લાગણીને પોષવા માટે રહ્યા હોત કે એકને દુઃખ ન થાય એની માટે એની પાસે રહ્યા હોત તો ભગવાન મહાવીર ક્યારે નીકળી ન શક્યા હોત. જે 2 કે 4ની લાગણીને સાચવવા જાય છે એ અનંતની લાગણીને દુભાવી શકે છે. અને જે 2 કે 4 ને સમજાવી દે છે અને નીકળી જાય છે, એનું શું થાય છે? એ બીજા લાખોને પણ બોલો બચાવી શકે છે. એટલે જ્યારે તમારી પાસે એવું બહાનું આવે ને પણ આ 2 4ની લાગણી છે, એમને બહુ મારી માટે લાગણી છે, કેમ છોડું? ત્યાં તમારે યાદ રાખવાનું, યસ 2 કે 4ની લાગણીમાં અટવાઈ જશો તો અનંતાની લાગણીને તમે ડૂબી શકશો. આ બધી જ બકરીઓ બચી ગઈ છે અને હજી તો આવી સેંકડો બકરીઓને બચાવવાનો પુરુષાર્થ, બોલો, આવી સેંકડો બકરીઓને બચાવવાનો પુરુષાર્થ ચાલુ છે. જોઈ લે એની આંખો કેવી છે. આ બકરીઓ રાહ જોતી છે કે નહીં? એટલે આપણે 2000 રૂપિયા એક જીવને બચાવવાનો ખર્ચો કરીએ છીએ. સમજાઈ ગયું? ખાલી 2000 રૂપિયા આપણી માટે શું હોય? સાવ સામાન્ય હોય. પણ 2000 રૂપિયામાં એવા કેટલાય જીવો શું થઈ જતા હોય? બચી જવાના હોય. તમે પણ ટ્રાય કરો. આપણે ત્યાં ગઈકાલ સુધીમાં 274ને બચાવી લીધા છે. તમે લોકો ટ્રાય કરો. 1 બકરી, 5 બકરી, 10 બકરી, 20 બકરી, જેનાથી જેટલી બકરી માટે થઈ શકે એટલું શું કરવું જોઈએ? અનુદાન કરવું જોઈએ, અવદાન આપવું જોઈએ, કોઈને સાતા આપવી જોઈએ, કોઈની જીવની રક્ષા કરવી જોઈએ. શુભ હો, શુભ મંગલ હો.